بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا پائسز کے لیے 24 سے 30 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوگا آپ کا پائسز 25 جو ہے نا 12ویں گھر سے آپ کا سٹارٹ ہوگا، اور 2 دن آپ کے 12ویں گھر میں اخراجات کرتے ہوئے گزریں گے، اور 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف بینگ این اوور اوپننیس، زور سے زیادہ بولیں گے، زور سے زیادہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، ایسے ہی بولتے جائیں گے اور اپنی تشہیر کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اپنی تعریفیں، اپنا دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، راز کو راز نہیں رکھنا۔ تو آپ کو بہت کمپوز رہنا ہوگا، سیریس نیچر اپنی رکھنی ہوگی، اپنی عزت اور خصوصاً اپنی حرکات پر گہری نظر رکھنا ہوگی، راز و نیاز کی وہ تمام باتیں دوسرے لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو سیر کرنا، خوش گپیوں کا شوق ہونا، لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ اچھا لگے گا۔ مختلف جگہ پہ سیر کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے نیند بڑی اچھی آئے گی۔ تو دس از گڈ ٹائم فار یو اینڈ یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور ایکسپینڈیچر۔ یہاں پہ بیٹری چینج کی تھی تو اس سے تھوڑا سا خلل فیل ہوگا آپ کو۔ تو کہہ رہا تھا کہ 24 کو صبح تو آپ کا مون جو ہے کیپریکارن میں ہوگا، اور آفٹرنون آپ دی پوزیشن ول انٹائرلی چینج، مون ایکویریس میں آ جائے گا، اور آپ روتھ لیس ایکسپینڈیچر کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن پروفیشن کی طرف آپ کی توجہ بہت اچھی رہے گی، کافی اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنا مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی کافی رہے گی، اور حاسدین کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ لبرل آؤٹ لک ہے، اگر ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے دس از دی بیسٹ ٹائم، ضمانت آپ کی حاصل ہو جائے گی، باہر جانے کا آپ کا معاملات کلیئر ہو جائیں گے، سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کافی حد تک آپ کو کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 12واں گھر ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑے سے آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا 26، 27، 28 مون راہو کے ساتھ، سیٹرن کے ساتھ، اور وہاں پہ وینس بھی ریٹروگریڈ ہو کے آ گیا۔ تو یہاں پہ عجیب و غریب کھچڑی مچ گئی، آپ کا اسینڈنٹ پہلے ہی دبا ہوا، اوپر سے سن بھی ادھر ہے، اور سن تو نکل گیا ہے لیکن اب مون آ گیا، تو تھوڑا سا ڈپریشن اور کام کا بوجھ آپ کے بڑھے گا، سستی کی بھوری ہوں گے، اور پہلے کا لاٹ اٹھا 4تھے گھر میں چلا گیا، تو گھر کی ذمہ داریوں کی طرف دھیان آپ کا زیادہ جائے گا، گھر کے کام کریں گے، فیملی کی طرف توجہ دیں گے، فیملی کا بوجھ آپ کے اوپر ہے، اس کی طرف سے بھی آپ کو کافی پریشر آئے گا، خصوصاً والدہ کی طرف سے کافی پریشر آئے گا، جو آپ کو ان کے کاموں کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی گھر کا پیٹ بیمار ہو جائے گا، وہ بھی ہے، کوئی نئی گاڑی خریدنے کا پریشر آئے گا، وہ خریدتے ہوئے، اور یہاں پھر جائیداد کے مسئلے میں والدہ کے ساتھ کوئی بحث و تکرار بھی ہو سکتی ہے، جس سے آپ کافی ڈپریس ہو سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو۔ ٹائم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ڈیلے ہوگا، ہر معاملات سستی کی بوری ہوں گے، آج کا کام کل پہ ڈالنا، اور اگر نکلے بھی تو راستے میں لیٹ نکلیں گے، راستے میں ٹریفک میں پھنس جائیں گے، یا گاڑی خراب ہو جائے گی، وقت پہ پہنچ بھی گئے تو وہاں پہ جس بندے کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، وہاں پہ ویٹنگ پہ بیٹھنا پڑے گا، جس سے آپ کافی کٹتے ہوئے بیٹھے نظر آئیں گے، اریٹیٹ ہوں گے، اور کافی سینسٹیو ہوں گے، اور یہاں پہ پھر مون راہو آپ کو غصہ چڑھے گا، پھر ایکسکیوز می، پھر یعنی کہہ لیں کہ ایک انتقامی سازشی ذہن بنتا جائے گا، اور پھر آپ اس بندے کا لحاظ نہیں کریں گے، کافی اس کو سنائیں گے بھی، اور ادھر کی ادھر لپٹی کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اور خاص طور پہ انسرٹنٹی آپ کے اوپر رہے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہوگی، یہ اس پہ آپ کی سوچ نیگیٹو ہوگی، تھنکنگ پروسیس، ایٹیٹیوڈ یہ آپ کی بہت ہی کرٹ ہوگی، اور ول پاور جو ہے نا وہ بڑی ویوری ہوگی، پلاننگ آپ بڑی نیگیٹو کریں گے اور غصے والی کریں گے، دوسروں کو ڈیمیج کرنے والی کریں گے،
सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका कोई नहीं होगा, और सेल्फिश बिहेवियर जो है ना वो आपके ऊपर चढ़ेगा, इम्पेशेंट हो जाएंगे, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं आप, और स्टबन जैसे ज़िद्दीपन पे भी आप आ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को। ये 3 दिन आपको काफ़ी टफ टाइम मिलता हुआ नज़र आता है, प्रेशर में रहेंगे। तो जितना अपने आप को पॉजिटिव साइड पे रखेंगे, मसरूफ़ रखेंगे, अपने आप को प्रेशर से निकाल के रखेंगे, अपनी क्रिएटिव कामों में घुसे रहेंगे, उतना ही आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और जब मून राहु इकट्ठा होता है तो बंदा स्प्लिट पर्सनैलिटी, हिपोक्रेसी और मटेरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट हो जाती है। और जब मून और सैटर्न इकट्ठा होता है तो वरीड, पीवश, ग्लूमी, कॉशियस और पेसिमिस्टिक और इनहैबिटेड हो जाता है। हर काम में रुकावट फील करता है, जैसे जादू हो गया, आपके कामों में कोई रुकावट डाल रहा है। अफ्रेड ऑफ फेलियर और लो सेल्फ स्टीम पे चले जाना। पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपकी बहुत तेज़ होगी, डिसिप्लिन होंगे, लेकिन रिज़ल्ट निकलने में आप बेसब्रे होंगे, मामला खाम खा डिले होंगे। तो इससे आपने निकलना होगा। वालदा के साथ नहीं उलझना, आपकी वालदा बीमार भी हो सकती हैं। वालदा, बड़ी बहन के साथ आपका मैच पड़ जाएगा। फर्स्ट वाइफ अगर आपकी है तो उसके साथ मैच पड़ जाएगा। बड़ी बेटी बीमार हो सकती है, बड़ी बहन के साथ आपका क्लैशेस आ जाएंगे। तो ये जो मून जिस रिश्तों को डील करता है उसमें आपके काफ़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। पानी आपका जिसमें पानी की कमी भी रहेगी तो आपको वाटर इनटेक ज़्यादा लेनी होगी रोज़ों की वजह से। वैसे भी रोज़ों का आखिरी अशरा चल रहा होगा तो आपके अंदर एनर्जी कम होगी, उसको भी देखना होगा। तो ये मिला जुला आपको ये रहना पड़ेगा। इस पे आपको अपने यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, एलर्जी, स्किन का प्रॉब्लम, तो ये इस किस्म के मामला आपको ट्रिगर करेंगे। बट एज एंड व्हेन यू एंटर इन 29 एंड 30 मून और सन आपके दूसरे घर में आ गया, दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में चला बैठा हुआ, तो यहाँ पे आके एक सुकून आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों के साथ मिलना जुलना, दोस्तों को इनवाइट करेंगे, दोस्तों के साथ इफ्तारी करेंगे, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी। आपके वालिदैन आपके लिए सामान ख़रीदेंगे, बच्चों के लिए सामान स्पोर्ट्स का ख़रीदेंगे। दौलत दोस्तों या औलाद पे खर्च करेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ाने की प्लानिंग करेंगे, कोई डिग्री हासिल करने के चक्कर में ख़ुद भी रहेंगे। फॉरेनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फलाई कामों में शामिल होना, ये आपकी कमज़ोरी होगी। बस आपने दोस्तों को वजूद से ज़्यादा अतमाद नहीं करना कि धोखा पड़ जाए। जुआ, लॉटरी, सिट्टा खेलने वालों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, अपनी तशहीर नहीं करनी, पब्लिक फिगर बनने की कोशिश नहीं करनी। और कोई आपको वर्गलाएगा कि मुझे इतने पैसे दे दे, मैं आपका बाहर का वीज़ा लगा दूंगा, डंकी वाला साइड या कोई 2 नंबर वीज़ा, तो वहाँ पे आपके पैसे डूब सकते हैं। आपको अपने हम असर से लूटने के चांसेस भी है। दोस्तों पर इंसार करना माशी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल इससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा, सुकून से बैठिएगा, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। आपका ससुराल की तरफ से भी आपको ईदी वगैरह आएगी और बड़ी ठीक ठाक आएगी, और ससुराल विज़िट भी हो जाएगा। फिनंशियल एडवांटेजेस भी उधर से मिल जाएंगे। अच्छे खाने होटलिंग खाते हुए भी नज़र आते हैं। लॉयर, बैंकर, मॉर्टगेज, टीचर, ये सब इनको स्टॉक शेयर में भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो ये वीकेंड है, फिर भी कहीं ना कहीं से आपको पैसे आते हुए नज़र आते हैं, और पैसे भी ठीक ठाक आएंगे। और इसे कहते हैं कि पैसे रोड़ के आना, वो आएंगे। बट पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल करना होगा, अपना मूड स्विंग ठीक करने होंगे, टेंशन, एंजाइटी, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से निकलना होगा। और ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नीमा होकर पोले पोले चलना। ये महीना आपकी अज़वाजी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह मर्द हज़रात बॉस के साथ नहीं उलझना, और हायर अथॉरिटीज़ के साथ नहीं, और अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मॉनिटर करना है। सन वहाँ से निकल गया, जिस दिन मून निकल जाएगा तो वो आपको
بہت سکون آپ کی زندگی میں آنا چاہے گا. جیسے 30 جون آ جائے گا پائسز کے لیے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. اجازت دیجیے پائسز، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.